Unfortunately, there is no complaint before me. പ്രസ്താവനയൊന്നും വായിച്ച മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ? ഇവിടുത്തെ ജീവിതമേ മടുത്തു, ഇനി പരാതി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഈ സാറ് ഇപ്പുറത്തൊരു വലിയ ആർച്ച് പോലൊരു മതിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. അവിടെ എന്ത് നടന്നാലും ഇവിടെ അറിയത്ത് പോലുമില്ല. ചിലപ്പോൾ പോരുന്ന നമ്മൾ വരണ്ടു പോകും. കാര്യം എന്തുവാ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന്. It was looking very horrible. The Kerala Minerals and Metals Limited is one of the shining stone in India's industry sector, which is the backbone of many developments in the country. KMML provides its products to ISRO, Indian Aeronautical Services, and also exports to abroad. Today, with over 2,000 employees and a range of products, KMML has become part and parcel of local and international life. Reports have already been submitted before the state government, by the state pollution government, that no man can live there. Even dogs can't live. It has come to that stage because it is full of acid. All the paddy fields, all the wells, all the trees, nothing is there. It is a no man's land, and those people are living there, and they have no drinking water also. I don't know how they are living there. 2010 ശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു സീപ്പേജിലൂടെ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല മൊത്തം ആസിഡ് പൂളുകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു 100-150 കുടുംബങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ, 150 അല്ലാണ്ട് 300-നടുത്ത് വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ വീട് വിട്ടോടി സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലുമായിട്ട് അഭയം തേടി മാസങ്ങളോളം അവർ അവിടെ കഴിയുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതിന് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികൾ കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു നടപടിക്രമങ്ങളും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Through a test conducted regarding the impact monitoring near KMML, it was observed that the wells in Chittoor ward were still in acidic range even after the cleaning process, and the metals and acidic presence was increasing, and the contamination was found to be still continuing. See, this is a very sensitive issue because there is tremendous scope on one hand, but on the other hand, the problem is to get this resource you have to displace people from the coastal belt, fishermen community, and they belong to the lowest strata of the society, the poorest of poor. So grappling with that issue is the biggest problem, to displace them and give them proper rehabilitation. What I have been trying is, over the last so many years, there has been no uniform mining policy. IRE has a separate policy, KMML has a separate policy, so rehabilitation also, it is left vague. So now what we are planning is, we want to bring forward a mining policy which will be uniform for anybody who comes into mining, which will include pakka proper rehabilitation, including taking care of their education, taking care of their health, and so that the rehabilitation will be pakka. So once that comes in, then I think people will willingly give in their property. Now there's a lot of resistance, they get alienated because they get a feeling of being displaced from their thing. So there should be a positive change in their attitude. We should have a mining policy which would be conducive for that. എൻ്റെ കൊച്ചിന് 8 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വയസ്സ് 12. അത് ഈ 8 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രദേശം മുഴുക്കയും ഈ കമ്പനിയുടെ ആസിഡ് വെള്ളം കൊണ്ട് മൊത്തം സ്ഥലവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസരം. ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയില്ല നടന്നു പോകാനായിട്ട്. ഈ ആസിഡ് വെള്ളം ചവിട്ടിയുള്ള ആ മറ്റു പ്രദേശത്തോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയായി ഈ ഫോട്ടോ എടുപ്പിന് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഫോട്ടോയും എടുത്ത് തിരിച്ച് വന്ന് ആ രാത്രി തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാലങ്ങ് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തന്നെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന് കൊണ്ട് ചെന്ന് കാണിച്ച് വള്ളിക്കീഴ് മെർലിൻ ചെറിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ച് കൊച്ചിന് ആ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ഈ ആസിഡിൻ്റെ ചൂടും ആ മരുന്നിൻ്റെ ചൂടും കൂടെയായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയായി അതങ്ങ് നിർത്തി. അതൊരു 2-3 മാസം കഴിച്ച് പിന്നെ കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലയെ കൊണ്ട് ചെന്ന് കാണിച്ച് അവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു 2.5 വർഷം പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുറച്ച് ഭേദം വന്ന്. എന്നിട്ടും ഈ കാലിന് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല. വീണ്ടും ഇപ്പം ഞാൻ 4 മാസം കൊണ്ട് കുറ്റിവട്ടം ഹോമിയോ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത്, ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്, 4 മാസം കൊണ്ട്. അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ സഹായവും ഇന്നുവരെയും കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് വേറൊരു കാര്യം. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പനി കൊടുത്തതായ സമയത്ത് എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഈ ആശ്രവെള്ളം കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3500 രൂപ
വിധം എല്ലാ വീടുകൾക്കും കൊടുത്തതായ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ചെന്ന് മെമ്പറോട് പറഞ്ഞു, മെമ്പറെ എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കാലിനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, എനിക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞതായ സമയത്ത് മെമ്പറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മെമ്പർ അനങ്ങിയില്ല. നമ്മൾ 100 പേരെ ഇവിടെ എടുത്താൽ 100 പേർക്കും അസുഖമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 10 പെണ്ണുങ്ങളെ എടുത്താൽ 8 പേർക്കും ഗർഭപാത്രം എടുത്ത് കളഞ്ഞവരാണ്. 35 വയസ്സിനും മേപ്പോട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഗർഭപാത്രം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ ഒരു 10 പേരുണ്ട്. പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടുള്ളവരുണ്ട്, പിന്നെ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട്. ക്യാൻസർ ഉള്ളവരും കൂടുതൽ ഇവരൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ചികിത്സിക്കുന്നത്. പുറത്ത് പറയാൻ പേടിയാറുന്ന രഹസ്യമായിട്ട്. പിന്നെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവരെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് തന്നെ ഈ കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് അടിക്കുന്ന കണക്ക്, അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ. അത് ഈ പൊടിയുടെയാണ്. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ്, നമുക്ക് 3-4 ഡോക്ടറിനെ ഞാൻ മാറി തിരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ണാടി വെച്ചാൽ ശരിയൊന്നും ആകത്തില്ല, ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാലും 200 രൂപ ഡോക്ടറിന് കൊടുക്കാൻ വേണം. കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെങ്ങാണ്ട് അപരാധം ചെയ്ത് ഈ ആസിഡ് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നു. അസീസിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖമുള്ളത് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം, സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കെയാണെന്ന് ആ ഡോക്ടർമാരടുത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം സർക്കാർ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് ഒരു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ എന്ത് പാക്കേജ് തരുമെന്നോ എന്ത് തരുമെന്നോ എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മാറ്റുമെന്നോ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജനിച്ച മണ്ണാണ് അവർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അവർ ജനിച്ച മണ്ണ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രദേശമാണ് ഈ ചിറ്റൂർ. ഒരു ഗ്രാമമാണിത്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മാരകമായ അസുഖം വരേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. ഇവിടെ എല്ലാം നാട്ടിൻ പുറത്ത് ആളുകളാണ് താമസിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ അനാശാസ്ത്യം മൂലമാണ് ഇത്രയും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വരാൻ കാരണമായത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് എതിരായിട്ട് വന്നത്. കാര്യം എതിരായിട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഈ 180 ഏക്കറുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ഇത്രയും നാളായിട്ട് കമ്പനി മൂലം അവർക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ കൃഷി പോയവർക്കും തെങ്ങും തോപ്പ് നശിച്ചവർക്കും ഒക്കെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുക. അതിനൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റിന് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മാറി ഒരിടത്തോട്ട് പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റൂ. ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി വേറൊരിടത്തോട്ട് പോയി മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മാർക്കറ്റ് വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അത് മാത്രമല്ല, വീടിനായാലും ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും അവർ കാശ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അതിനൊക്കെ സെൻറ്റിന് 5 ലക്ഷം രൂപയും 5 സെൻറ്റും അതിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് പുനരധിവാസം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് 2 സെൻറ്റും 3 സെൻറ്റും 5 സെൻറ്റും താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഈ ചുറ്റുമുള്ളത്. അവർക്ക് പുനരധിവാസം കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ടുള്ള തുക കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക്. അതേപോലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ജോലി ഇപ്പം തന്നെ KMMൽ ഒരുപാട് വേക്കൻസികളുണ്ട്. ഈ വേക്കൻസി എല്ലാം KMMൽ നിർത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർഡായ ആൾക്കാരെ വീണ്ടും ജോലിക്കെടുത്താണ് അവർ ആ വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ജോലി കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. എത്രയും വേഗം കുറഞ്ഞതൊരു 6 മാസം അല്ലെ 1 വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ പൈസ കൊടുത്ത് ഇവരിവിടുന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം. എൻഡോസൾഫാനേക്കാൾ മാരകമായ 3600 200 ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. 3200 മടങ്ങ് വീര്യമുള്ള ഡയോക്സിനാണ് ഇവിടെ തുറന്നു വിടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ട വാർത്തയാണ്. അത് ശ്വസിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വലിയ രോഗികളായിത്തീരും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള കൂടുതൽ ആളുകളും രോഗികളാണ്. ക്യാൻസർ, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, കടുത്ത ശ്വാസമുട്ടൽ എന്നിവ മുഖാന്തരം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ ആളുകളും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അതുപോലെ ന്യായമായ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം, ഭൂമിക്ക് നല്ല വില തരണം. പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആർക്കും ഇവിടെ ജോലിയില്ല. അപ്പം നല്ലൊരു ജോലിയും ന്യായമായ വിലയും തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. That may be true, but unfortunately there is no complaint before me. If I am getting a complaint, then I will ask my subordinate officers to go on the spot and make a study and report to me, and we will find out a solution. സഭയിൽ ഞാൻ ഉന്നയിച്ചു, സബ്മിഷനായിട്ട് ഉന്നയിച്ചു, മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിവരറിയിച്ചു, പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ഞാനത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. പ്രസ്താവനയൊന്നും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ? That may be true, but unfortunately there is no complaint before me. If I am getting a complaint, then I will ask my subordinate officers to go on the spot and make a study and report to me, and we will find out a solution. ഇപ്പോൾ ഈ പന്മനയിലെ ഫാക്ടറിയിലും
നടത്തുന്ന ഉൽപ്പാദനം വേറൊരു രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതാണ്. എൻഡോസൾഫാൻ്റെ 3200 ഇരട്ടി മടങ്ങുള്ള വിഷാംശം ആണ് ഈ പന്മലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. 400 തൊഴിലാളികളെയെങ്കിലും അവിടുന്ന് വീട്ടുകാരെയെങ്കിലും അവിടുന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പോയി അവിടെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെല്ലാം തന്നെ വിവരം അറിയിച്ചത്. അവരിപ്പോഴും കാര്യമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ അനങ്ങുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, അതേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ഷൻ ഞങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കും. ചിറ്റൂരുകാർ ഒന്നടങ്കം ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കിട്ടുന്നിടം വരെ ഞങ്ങൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും. The current scenario remains the same. People are still complaining, countless people still falling sick, and yet the government fails to address the issue. When asked, the people have decided to use the general elections to raise this issue again. The elections are done for now, and only the results will tell what lies next for these people.